আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। কেমন আছেন আপনারা? একটু সারা শব্দ দেন চ্যাট বক্সে, তাহলে কথা বলতে ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। ওয়েল, আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। Good evening all. It's been a long time we are out of the class. So I always like to talk with you guys in this platform. And this is a place where I always love to talk. It's a place for me to show my comfort zone, or you can say that it's truly a place where I enjoy to pass some time. Well, I'm not going to talk about the critical situation of the country, but I must mention some of the brothers and sisters who died. We pray for them. May Allah grant them the highest level of Jannah, and they get the acceptance of martyr. Well, you know, in the last Friday, on last Friday, I was talking about the way of learning English. Today, I also talk almost same thing, but I will be giving you some homeworks today. Your 7 days working plan. So I told you before that since you are getting a class in a week, so that's why our class will be for more than 1.5 hours. It will be between 1.5 hours to 2 hours. That's a place. Be enthusiastic in the class. You have to be energetic. You have to be passionate about this journey of learning English. Well, today I'll give you a story. First of all, what I'll talk today in this class. First of all, I'll be talking about something related to linguistic factors and non-linguistic factors. Then I'll be explaining about our story, and then I'll give you your homeworks and what to do, how to do in this week or in these 7 days, what to do and what not to do. Well, সো আমরা অনেকদিন পর ক্লাসে এসেছি। আমি গত ক্লাসে একটা কথা বলেছিলাম যে আমরা যেহেতু এখন সপ্তাহে একদিন করে ক্লাস করব, 1.5 ঘন্টার উপর ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ। আরেকটা ব্যাপার, আজকের ক্লাসে আমি গত ক্লাসে একটা স্টোরি নিয়ে কথা বলেছিলাম, যেটা আমার প্রথম ক্লাসগুলোতে এই স্টোরিটা থাকে। সেটা নিয়ে কথা বলবো এবং হচ্ছে কিছু ফ্যাক্টরস আছে লিঙ্গুইস্টিক রিলেটেড, সেটা নিয়ে কথা বলবো। পাশাপাশি আমি আপনাদেরকে আগামী 7 দিন আপনারা কি করবেন সেটার একটা রোড ম্যাপ দিব। সো ইফ ইউ আর অনেস্ট এনাফ দেন ইউ ক্যান ইমপ্রুভ ইউর ইংলিশ স্পিকিং নলেজ। আপনি যদি যথেষ্ট সৎ থাকেন এই জার্নিতে, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি একটা ভালো ইমপ্রুভমেন্ট করবেন। Well, ladies and gentlemen, first of all, let me ensure to open your camera. If you are a boy, it's a must that you have to open your camera. আপনি যদি ভাইয়া হন, সো আপনাকে অবশ্যই ক্যামেরাটা অন করতে হবে। But if you are a sister or if you are a girl, then you can skip opening your camera. আপনি যদি একজন আপু হন, দেন আপনার জন্য ক্যামেরা ওপেন করে স্কিপ করা যাবে।
করতে পারবেন, বাট উই অ্যাপ্রিসিয়েট, আমরা উৎসাহিত করি টু ওপেন ইউর ক্যামেরা, আমরা আপনার ক্যামেরা ওপেন করার জন্য অ্যাপ্রিসিয়েট করি। ওকে, সো ladies and gentlemen, you are here to learn something related to digital marketing. So you are doing a course with Johnny Vai to learn how to earn using your laptop, your internet, your technical knowledge. I mean, using technology, how to earn something, how to make a career regarding these services. So as always, আমি যেটা সবসময় বলি that you are here to learn digital marketing. আপনি এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং শেখার জন্য এসেছেন। So you are going to build some services. আপনি কিছু সার্ভিস তৈরি করতে যাচ্ছেন, and your buyers will be some people. আপনার বায়ার হবে কিছু মানুষ, those are not বাংলাদেশি, যারা বাংলাদেশি না। They are from European country, maybe from African country, maybe from some other, I mean, regional country people. So কিছু মানুষ হতে পারে ইউরোপের, আফ্রিকার বা অন্যান্য অঞ্চলে, যারা they do not know your language, they do not know বাংলা, তারা বাংলা জানে না, they know only English, তারা শুধু ইংরেজি জানে। So you have to sell your service. আপনাকে আপনার সার্ভিসটা সেল করতে হবে কিভাবে? You have to deal in English. আপনাকে ইংলিশে ডিল করে সেই সার্ভিসটা সেল করতে হবে। টু বি অনেস্ট, ধরেন আপনি খুবই ভালো প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারেন, ডিজিটাল প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারেন। আপনার প্রোডাক্টের ভ্যালু মনে করেন যে অনেক টাকা, ভালো একটা ভ্যালু আছে। ধরেন আপনি একটা প্রোডাক্ট সেল করতে পারবেন ধরেন $1000 দিয়ে। বাট আপনার প্রোডাক্টটা যে ভালো, ইউ আর ক্রিয়েটিং সামথিং ইউজফুল, and your product is, I mean, something, lucrative, something effective for digitalization. So এই ডিজিটালাইজেশনের যুগে এসে আপনি যে প্রোডাক্টটা তৈরি করেছেন সেটা খুবই ভালো, ডেফিনেটলি, আনডাউটেডলি you have been created something massive. আপনি অনেক বড় কিছু তৈরি করেছেন। বাট আপনি যেটা তৈরি করেছেন, যে প্রোডাক্টটা, আমি অ্যাকচুয়ালি আপনি যে কাজগুলো করবেন সেগুলো কি ডিজিটাল সার্ভিস। ধরেন জনি ভাই আপনাকে বললো যে 1-1.5 লাখ ডেটা দিবে আপনাকে। সো একজন, ধরেন আমি ওনার ওই ডেটা থেকে বলি, ধরেন একটা কাস্টমার আপনাকে নক করেছে যে আই নিড আমার কিছু ডাটা দরকার, আই নিড সাম ডেটা। সো আপনি তাকে দিতে চাইবেন ডেটা, তো অনেকেই দিতে চাইবে। সো আপনার ডেটা কেন কিনবে, বা আপনি যে প্রোডাক্টটা দিবেন সেটা কেন কিনবে? আমি মোরাল অফ দ্য স্টোরি, আই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লেইন দ্যাট, আমি যেটা মূল কথা এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে whatever the product is you are going to sell. আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট অন ইন্টারনেট, আপনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোনো প্রোডাক্ট সেল করতে যাচ্ছেন যে কোনো কাস্টমারের কাছে। সো আপনার প্রোডাক্টটা যে ভ্যালু আছে, ইউর প্রোডাক্ট হ্যাজ সাম ভ্যালু ইন দ্য মার্কেট, আপনার প্রোডাক্টে কিছু ভ্যালু আছে, এটা আপনাকে বোঝাতে হবে কাস্টমারকে। কাস্টমার কারা? সাম ফরেনার্স, কিছু বিদেশি, দে ডু নট নো ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ, যারা আপনার ভাষা জানে না। সো আপনাকে তাকে বোঝাতে হবে, কিভাবে বোঝাতে হবে? ইংলিশে কথা বলে। সো ইফ ইউ আর উইক অ্যাট ইংলিশ স্পিকিং, স্পেশালি আপনি যদি বিশেষ করে ইংলিশ স্পিকিং দুর্বল হন, ইট উইল বি সো টাফ ফর ইউ টু কন্টিনিউ দিস জার্নি। এই জার্নিটা আপনার জন্য খুবই কঠিন হবে। সো আপনারা হয়তো আমার কথা শুনে মন খারাপ করতে পারেন যে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং শিখবো, সো এখানে আবার ইংলিশে ব্যাকরা কেন? টু বি অনেস্ট, টু সাকসিড ইন এনি ফিল্ডস ইউ নিড টু বি পেশেন্ট। যে কোনো ফিল্ডে আপনাকে সফল হইতে হলে আপনাকে পেশেন্ট হতে হবে, ধৈর্যশীল হতে হবে। সো আপনাকে সেই জন্য ইংলিশটা শিখতে হবে। টু বি পেশেন্ট, ইংলিশে ধৈর্য হতে হবে, টু লার্ন ইংলিশ শেখার জন্য। তাহলে ব্যাপারটাই ক্লিয়ার হয়েছে। আপনি যে প্রোডাক্টটা সেল করবেন, যার কাছে সেল করবেন সে বাঙালি না, সে বাংলা জানে না, তাকে আপনাকে আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কে এক্সপ্লেইন করতে হবে ইংলিশে। সেজন্য আপনাকে ইংলিশ জানতে হবে। হ্যাঁ, এখন আপনাকে জনি ভাই বা তাদের সাপোর্ট টিম আপনাকে হেল্প করবে মিটিং করার জন্য। বাট দেখা যাচ্ছে একটা সময় যে একটা কাস্টমার আপনাকে নক করলো যে হি ওয়ান্টস টু ডিজাইন হিজ ওয়েবসাইট, তার ওয়েবসাইটটা ডিজাইন করতে হবে। বাট আপনি জানেন না, বাট আপনার কাছে আপনার কিছু ফ্রেন্ডস আছে, কিছু কলিগস আছে, আপনার কিছু কমরেডস আছে, কিছু
কোওয়ার্কার্স আছে, আপনার সহকর্মী কিছু আছে, বা যাদের যারা আপনার আপনার পরিচিত, যাদেরকে বললে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করে দিতে পারবে। So, একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করা একটা একটা ভেরি, আই মিন একটা মানে একটা খুব এক্সপেন্সিভ একটা কাজ। সে ধরেন এটা একটা ধরেন $1000 কাজ, $1000 কাজ। সে সে চাচ্ছে একটা মানে প্রফেশনাল ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে। আপনি জানেন না, বাট প্রদীপ দা জানে বা অন্য কেউ জানে। বাট দ্যাট টাইম যে সময় উনি আপনাকে নক করেছে, তখন ওনারা বলতে পারে যে আহ, আপনি তখন আপনাকে এক্সপ্লেন করতে হবে যে হ্যাঁ আমি পারবো আপনার ডিজাইনটা করতে, এবং কেন পারবেন, কিভাবে করবেন, সবকিছু আপনি এক্সপ্লেন করে যদি কাজটা নিতে পারেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনি কাজটা পেয়ে যাবেন। বাট মনে করতে পারেন যে আপনাকে জনি ভাই সাপোর্ট করছে বা তারা সাপোর্ট করবে, বাট এমন সময় নক করলে যে আপনি তাদের রিচ করতে পারছেন না, সো আপনাকে ডিল করতে হবে। সো এই যে 1 সপ্তাহ বাংলাদেশের যে মানে একটা ইন্টারনেট ছিল না, আই ওয়ার্ক ফর অ্যান আইটি ফার্ম, আমি একটা আইটি ফার্মের জন্য জব করি। আমি আমার কথা বলতেছি, টু বি অনেস্ট, আমাদের আমাদের মানে আইটি কোম্পানিতে ইম্প্যাক্ট না পড়ার কারণ হচ্ছে আমাদের সিইও অ্যান্ড সিটিও দে দে আর লিভিং ইন টার্কি, তারা তুরস্কতে বাস করে, দ্যাটস ওয়াই আমাদের এখানে ইম্প্যাক্টের পরিমাণটা কম। বাট আজকে একটা লেখা পড়লাম, অসংখ্য ফ্রিল্যান্সার আছে, ধরেন কাজ পেন্ডিং ছিল বা কাজের মিটিং হওয়ার কথা ছিল বা কাজ করবে, এই যে বেশ কিছু ব্যাপারের কারণে তারা বলে ফেলছে যে আপনার দেশের তো পরিস্থিতি ভালো না, হাউ ডু ইউ বিলিভ, আমরা কিভাবে আপনাকে বিশ্বাস করব যে আপনি টাইমলি কাজ করবেন। সো তারা অনেকে এই কাজটা তুলে নিয়েছে, অনেকে কাজটা অন্য দেশের মানুষকে দিয়েছে, অনেকে দেখা যাচ্ছে আহ মানে নেগেটিভ একটা রিভিউ দিয়ে চলে গেছে। সো এই জায়গাগুলোতে যখন মানে কাস্টমাররা ওয়ান টাইম কাজ পেতে চায়। ঠিক আছে, আমি বোঝাতে চাচ্ছি পরিস্থিতি আমাদের, এটা আমাদের কিছু করার নাই, এটা ঘটে গেছে, এটা আপনার আমার মানে ইয়ার বাইরে। সো আমি এটা নিয়ে বলতেছি না, ধরেন আপনাকে আপনার যখন ডিলে হলো কাস্টমারের সাথে ডিল করতে, আপনি বলতেছেন যে আই এম ট্রাইং টু আই এম ট্রাইং টু রিচ ইউ ভেরি সুন। সো আপনি তার সাথে ভেরি সুন রিচ করতে যাচ্ছেন, আপনি 1 ঘন্টা সময় নিয়ে নিয়েছেন, বাট এই 1 ঘন্টার মধ্যে আপনার চেয়ে কম রেটে তার কাছে আরেকজন অফার দিয়ে বসে আছে, সো সে তাকেও কাজটা দিয়ে দিল। ঠিক আছে, আমার কথা কি বুঝতে পারতেছেন? ইয়েস ও নো? মানে আপনি যে তার কাছে সময় নিলেন 1 ঘন্টা, বাট তাদের 1 ঘন্টা টাইম নেই, তাদের 1 ঘন্টাতে অনেক ভ্যালু আছে, কারণ তাদের মানে মানে রেমুনারেশন দেওয়া হয় ঘন্টা চুক্তি। ঠিক আছে, উইকে আপনি 7 দিনে 5টা অফিস করবেন, 5 দিনে 5 7টা 35 ঘন্টা কাজ করবেন। সো 35 ঘন্টায় আপনার কত কত আপনি ইনকাম করবেন, সো এইরকম তাদের ইনকাম। সো তারা আপনাকে স্কিপ করে অন্য কাউকে কাজটা দিতে পারে। সো আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে আপনাকে ইংলিশটা যদি আপনি জানেন ভালোভাবে, ইট 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 উইল অ্যাড সাম ভ্যালু, এটা কিছু ভ্যালু অ্যাড করবে। ওয়েল, সো আই ওয়াজ সেইং আই উইল টক অ্যাবাউট factors, linguistic factors and non-linguistic factors. Linguistic factors means something related to language, and non-linguistic factors means something not related to the language. লিঙ্গুইস্টিক ফ্যাক্টর মানে যে বিষয়গুলো ভাষার সাথে জড়িত, আর নন লিঙ্গুইস্টিক ফ্যাক্টর মানে যেটা ভাষার সাথে জড়িত না। এখন আপনারা ভাবতেছেন এটা কেন বলতেছি। আচ্ছা, নন লিঙ্গুইস্টিক ফ্যাক্টর বলতে বোঝাচ্ছে আপনি যখন ভাষা শিখতে যাবেন, ধরেন আপনি ইংরেজি ভাষা শিখবেন, আমরা এটা নিয়ে কথা বলি। সো এই যে ভাষা শিখার যে আপনার চিন্তা ভাবনা, আপনার সাইকোলজি, আপনার মন মানসিকতা, এটাকে বলা হচ্ছে নন লিঙ্গুইস্টিক ফ্যাক্টরস। আর লিঙ্গুইস্টিক ফ্যাক্টর হচ্ছে আমি আপনাকে যে প্রসেস গুলা দিব, সেটা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক ফ্যাক্টর, ভাষা সম্পর্কিত বিষয় বলি। সো একটা কথা আছে, সাইকোলজি, সাইকোলজি ইজ দ্য 80% অফ ইউর সাকসেস and other 20% the methods you are using. সাইকোলজি হচ্ছে আপনার সফলতার 80%, এবং আদার যে অন্যান্য যে 20% আছে সেটা হচ্ছে মেথড, যে মেথডটা আপনি ইউজ করবেন। এটা বলার কারণ হচ্ছে আপনি আমাদের এখানে ধরেন, আমি ইংলিশের কথা বাদ দিলাম, সে জনি ভাইয়ের এখানে প্রতি মাসে ধরেন প্রায় 150 থেকে 200 স্টুডেন্ট ভর্তি হয়, 100 থেকে 200, অনেক সময় 200 মানে 200 এক্সিডস করে, 200 মানে বেশি হয়। সো আলটিমেটলি সাকসেস হয় কয়জন? আই এম নট আস্কিং দ্য অর্গানাইজেশন, আমি অর্গানাইজেশনের প্রশ্ন করতেছি না, আমি প্রশ্ন করতেছি আপনাদেরকে। আলটিমেটলি সাকসেস হয় 5%, 2%, 10% স্টুডেন্ট। ঠিক আছে, 2%, 5%, 10% স্টুডেন্ট। সো আদার যে 90% স্টুডেন্ট সাকসেস হতে পারে না, কেন পারে না?
আপনার চিন্তা করেছেন, আমরা মনে করি যে অমুক এত ডলার ইনকাম করলো, কিছুদিন আগে একজন $100 কাজ পেলো, একজন $1000 কাজ পেলো, একজন $500 কাজ পেলো, একজন $300 $200 কাজ পেলো। সো আমি দেখে দৌড়ায় চলে আসলাম, ঠিক আছে? আপনি কিছুদিন কাজ করার পরে আপনি ডেডিকেশন হারিয়ে ফেললেন, ইমোশন হারিয়ে ফেললেন, সাইকোলজি আপনার দুর্বল হয়ে গেল। সো তখন জার্নিটা আপনার জন্য কঠিন হয়ে যাবে, আপনার জন্য সাকসেস পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো একটা মানুষ একটা জায়গাতে যখন সফলতা পায়, তার পিছনে বেশ কিছু কারণ আছে, অনেক বড় একটা জার্নি আছে, ঠিক আছে? জনি ভাই এখন একটা ব্যাচ অ্যানাউন্স করলে 100+ স্টুডেন্ট আসে কেন? ওনাকে এই জায়গাতে আসতে একটা টাইম লেগেছে, ঠিক আছে? উনি যে শুধু এই কাজ করে তা না, উনি তো ফ্রিল্যান্সিং করে অনেক টাকা ইনকাম করেন, এবং উনি অনেকের বায়ার ডিল করে দেন। উনি যে একটা প্রফেশনাল লেভেলে আছেন, এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে? অনলি বিকজ অফ হার্ড ওয়ার্ক, কঠোর পরিশ্রম অ্যান্ড কনসিস্টেন্সি, লেগে থাকা, যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সো আপনি যদি সাইকোলজিক্যালি স্ট্রং হন, মানসিকভাবে শক্তিশালী হন যে আমাকে এটা করতে হবে, আপনি লোভে পড়ে আসবেন না। লোভে পড়ে আসছেন, ঠিক আছে, বাট আপনাকে ধরে রাখতে হবে আপনার ডেডিকেশনটা, যে আপনি এখানে 6 মাস টাইম দিব, এবং 6 মাসে আমি প্রতিদিন 3-4 ঘন্টা করে আমি এই কাজ করব। প্রতিদিন 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা, আমি একদিন 15 ঘন্টা কাজ করা দরকার নেই, আপনার প্রতিদিন 3-4 ঘন্টা কাজ করবেন। একটা কথা আছে, জাপানিজরা ইউজ করে, সেটা হচ্ছে আপনার উম, আমার এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না ওয়ার্ডটা, যে ধীরে ধীরে ইমপ্রুভমেন্ট, ঠিক আছে? দ্য কাইজান ওয়ে, সরি, দ্য কাইজান ওয়ে, এটাকে বলা হয় আপনার ইমপ্রুভমেন্ট হবে স্লোলি বাট রেগুলারলি। দ্য কাইজান মেথড যেটাকে বলা হয়, মানে আপনি একটা জিনিস শিখবেন প্রতিদিন, আস্তে আস্তে প্রতিদিন। সো আপনি ধরেন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং শিখবেন, আপনি প্রতিদিন 3 থেকে 4 ঘন্টা সময় দেন। জনি ভাই আপনাকে যে হোমওয়ার্ক দিচ্ছেন, উনি যে ক্লাসগুলো করতেছেন, প্রয়োজন ওগুলো রিপিট করেন, ক্লাসগুলো এক ক্লাস 2বার দেখেন। একটা কথা আছে, একটা বই ধরেন, আপনি আপনার সামনে এক্সাম আছে ধর ইংলিশ গ্রামারের উপর। সো আপনার কাছে 10টা ইংলিশ গ্রামারের বই আছে। সো আপনি টার্গেট নিয়েছেন 10টা বই পড়বেন। সো 10টা বই যখন পড়তে যাবেন, তখন 10 রকম ভাবে সাজানো থাকবে। বাট আপনি 10টা বই না পড়ে একটা বই যদি 10বার পড়তেন, আর রিপিট, একটা বই, সরি 10টা বই, একই সাবজেক্ট 10টা বই পড়ার চেয়ে একটা বই 10বার পড়া অনেক ভালো। এটা বলার কারণ হচ্ছে জনি ভাই আপনাকে যে কাজটা দিচ্ছে আপনি রিপিট করেন, ক্লাসটা রিপিট করেন, সেই কাজটা বারবার করেন, নেক্সট ক্লাস আসা পর্যন্ত সেম কাজ করেন, ওই কাজ রিলেটেড ভিডিও দেখেন। বাট জনি ভাই যে কাজটা দিল আপনাকে, সেটা তাকে মাস্টারি করেন, দেন দেন মুভ করেন পরের স্টেপে। এটাকে বলা হচ্ছে ডিপ লার্নিং। হ্যাঁ, আপনার লার্নিংটা তাহলে ডিপ হবে। তাহলে কি হবে, আপনার ওই বিষয়টাতে আপনার কোনো কনফিউশন থাকবে না। So, এই জন্য বলছি আপনাকে প্রতিদিন কাজ করতে হবে। একদিন 15 ঘন্টা কাজ করার চেয়ে 7 দিনে 7 দুগুণ 14 ঘন্টা কাজ করা অনেক ভালো, এবং এটা খুবই কাজে দেয়। এটা সাইন্টিফিক্যালি প্রুভড, এটা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত, ঠিক আছে? যাই হোক, লিঙ্গুইস্টিক ফ্যাক্টরস এন্ড নন লিঙ্গুইস্টিক ফ্যাক্টরটা যেটা বলছিলাম, যে আপনি আমার কাছে ভাষা শিখবেন, আমি যে উপাদানগুলো দিব, যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো দিব, যে যে সাজেশন গুলো দেবো, এগুলো 20%। আর নন লিঙ্গুইস্টিক ফ্যাক্টর যেটা হচ্ছে আপনার সাইকোলজি, আপনার চিন্তা ভাবনা, আপনার মন মানসিকতা, এটা হচ্ছে 80%। অর্থাৎ যে কোনো সাকসেস, যে কোনো জার্নিতে সফল পাইতে হলে 80% আপনার সাইকোলজি, আপনার চিন্তা ভাবনা, আপনার মন মানসিকতা, আর আদার 20% হচ্ছে মেথড, বা যে ওয়েটা আপনি ফলো করবেন, সেটা হচ্ছে 20%। আমার কথাটা কি ক্লিয়ার ভাই, নাকি বোরিং লাগতেছে আমার কথা শুনতে? একটু 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 সাড়া দিবেন প্লিজ, একটু চ্যাট বক্সে আপনার কথা বললে আমার কাছে মনে হবে যে আপনারা ক্লাসে আছেন। ইফ ইউ রিপ্লাই ইন দ্য চ্যাট বক্স, দেন আই উইল থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর ইন দ্য ক্লাস। আপনারা যদি আমার মানে কথার উত্তর দেন, তাহলে ভাববো আপনারা ক্লাসে আছেন। অ্যাকচুয়ালি আপনার এখানে মোস্ট অফ ইউ আর সিনিয়র টু মি। আপনাদের এখানে অধিকাংশ আমার সিনিয়র লোকজন আছেন, ঠিক আছে? আহ অনেকেই গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট, অনেকে হাউস ওয়াইফ আছেন, অনেকে বিজনেসম্যান আছেন, জব হোল্ডার আছেন। সো আপনাদেরকে অ্যাকচুয়ালি ওই যে সীতারামের কাহিনী বলায় তো আপনাদের খুশি করা পসিবল না। অ্যাকচুয়ালি আপনাদেরকে যেটা, আমি যদি বলি, আপনারা যে এই যে 10 15 20 বছর 25 বছর ধরে ইংলিশ ভাষা শিখে আসছেন, ইফ আই আস্ক ইউ ক্যান ইউ স্পিক, আপনাদের তারপরে ইংলিশের সমস্যা থেকে যাচ্ছে। আচ্ছা, এই প্রশ্নগুলো উত্তর পরে চলে আসবে। আমি আগে বলেছি আপনাদেরকে ধৈর্যশীল হতে হবে, যেহেতু সপ্তাহে একদিন ক্লাসটা লম্বা হবে। ওকে,
So, ladies and gentlemen, I'm going to narrate a story. আমি আজকে একটা স্টোরি বর্ণনা করব একবার বাংলা ইংলিশ মিক্স করে। এবং এই স্টোরিটা হচ্ছে দ্য ওয়ে অফ লার্নিং ইংলিশ, ইংলিশ ভাষা শেখার ওয়ে। ঠিক আছে, কিভাবে ইংলিশ ভাষা শিখবেন তার একটা ওয়ে আমি এখানে বর্ণনা করবো ইনশাল্লাহ। আশা করছি এই স্টোরিটা শুনলে আপনাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর যে একটা মানে রং পারসেপশন আছে, মানে একটা বাজে চিন্তা ভাবনা আছে, ভুল ধারণা আছে, সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। ওকে, সো লেটস কিক অফ টুডেস স্টোরি। তো চলুন আজকে স্টোরিটা শুরু করা যাক। আমি এরপরে যখন স্টোরি বলবো ওটা অন্য সিস্টেম, বাট আজকের স্টোরিটা শুধু একবারে বাংলা ইংলিশ মিক্স করে বলবো। ওকে, সো দেয়ার ওয়াজ এ বিউটিফুল উইম্যান নেমড শ্রী। একটা সুন্দরী মেয়ে ছিল যার নাম শ্রী। এটা এখানে অনেকে এই গল্পটা শুনেছেন। আচ্ছা, আমাকে একজন বলছে আমার কথাগুলো বোঝা যায় না, একটু কাইন্ডলি, আর যারা আমার কথা শুনতেছেন একটু কাইন্ডলি চ্যাট বক্সে লিখবেন, এম আই ক্লিয়ারলি অডিবল, আমাকে ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে? একজন বলেছেন আমার কথা ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে না। যদি সবার জন্য তাই হয় তাহলে কিন্তু এটা একটা চিন্তার ব্যাপার। ওকে, তাহলে ভাই আপনার একটু সমস্যা আছে, আপনি একটু আপনার সাউন্ডটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেন। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, আর মেসেজ করতে হবে না, এখন একটু আমার কথা শোনেন। সরি, শ্রী ওয়াজ এ শ্রী ওয়াজ এ বিউটিফুল উইম্যান। সে একজন সুন্দরী মহিলা ছিল। শি ওয়াজ ইন্টেলিজেন্ট, সে মেধাবী ছিল। ঠিক আছে, শি ওয়াজ এ লিঙ্গুইস্ট, সে একজন ভাষাবিদ ছিল। শি কুড স্পিক 247 ল্যাঙ্গুয়েজেস, সে 247টা ভাষায় কথা বলতে জানে। শি ওয়াজ এ সুপার লিঙ্গুইস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, মানে সে বিশ্বের মধ্যে একজন সুপার লিঙ্গুইস্ট ছিল। তো 247টা ভাষা হিউজ। ঠিক আছে, বাট শি ওয়ান্টেড টু স্টাডি সোয়াহিলি, সে সোয়াহিলি পড়াশোনা করতে চাইলো, সে সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলতে চাইলো। শি ওয়ান্টেড টু বি আ মাস্টার অফ সোয়াহিলি ল্যাঙ্গুয়েজ, সে সোয়াহিলি ভাষায় মাস্টার হইতে চাইলো। She wanted not only to speak in Swahili, but wanted to be a master in Swahili or at Swahili. So সে যে শুধু সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলতে চাইলো তা না, সরি, সো সে যে শুধু সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলবে তা না, সে সোয়াহিলি ভাষায় মাস্টার হবে। She wanted to be a master at Swahili. Well, Swahili is an African language. সোয়াহিলি হচ্ছে একটা আফ্রিকার ভাষা। Of course, African people speak in Swahili. আফ্রিকার লোকজন সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলেন। এই যে মোজাহিদ হোসাইন ভাই, আপনি একটু আনমিউট মানে হ্যান্ড রেজ করবেন। আপনার প্রবলেমটা কি অ্যাকচুয়ালি? আপনারা, আমার কাছে মনে হয় আপনারা যারা এই স্ক্রিন শেয়ার করেন, আপনারা কি ভুল করে করেন নাকি ইন্টেনশনালি করেন টু ইন্টারাপ্ট দ্য ক্লাস, ক্লাসে ব্যাঘাত ঘটাতে? যদি আপনারা ব্যাঘাত ঘটাতে করেন দেন ইটস ইটস ট্রুলি শেম অন ইউ। এটা যদি আপনি ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য করেন, আপনার প্রতি ধিক্কার। বাট ইফ ইউ ডু ইট বাই মিস্টেক দেন ইটস অ্যাকসেপ্টেবল। আপনি যদি ভুল করে করেন তাহলে অ্যাকসেপ্টেবল। Okay, so Swahili wanted to be master. Sorry, Sri wanted to be a master in Swahili. Sri master হতে চাইলে সোয়াহিলিতে। ঠিক আছে? Well, to learn Swahili, Swahili শিখার জন্য Sri used 3 different methods. 3টা different method use করলো। First of all, she applied visual method. সে প্রথমটা অ্যাপ্লাই করলো কি? Visual method. Visual methods means learning a language by reading textbooks, grammar rules, memorizing vocabularies, and reading lots of books. মানে ভিজুয়াল মেথড হচ্ছে গ্রামার পড়ে, টেক্সট বুক পড়ে, ভোকাবুলারি মুখস্থ করে এবং বিভিন্ন বই পড়ে ভাষা শিখাকে বলা হচ্ছে ভিজুয়াল মেথড। অর্থাৎ দা ওয়ে উই ফলো, যে ওয়েটা আমরা ফলো করি টু লার্ন ইংলিশ, ইংলিশ শেখার জন্য। আমরা স্কুল লাইফে ইংলিশ বই পড়ি, গ্রামার পড়ি, টেক্সট বুকস পড়ি, মুখস্থ করি। হ্যাঁ, এভাবে আমি ইংলিশ শিখি স্কুল কলেজে ইভেন ইউনিভার্সিটিতেও এটাও করা হয়। ইভেন জব প্রিপারেশনে এসেও আমরা সেম কাজটা করি। ঠিক আছে, সো ভিজুয়াল মেথড, সি অ্যাপ্লাইড ভিজুয়াল মেথড ফর 2 years, 2 বছর ধরে ভিজুয়াল মেথড ট্রাই করলো, বাট শি ফেইলড। আনফরচুনেটলি শি ফেইল, দুর্ভাগ্যবশত সে
ফেল করলো। শি কুড নট স্পিক ইন সোয়াহিলি, সে সোয়াহিলিতে কথা বলতে পারতো না। বাট শি ওয়ান্টেড টু বি আ মাস্টার এট সোয়াহিলি, কিন্তু সে কি চেয়েছিল? সোয়াহিলিতে মাস্টার হতে চেয়েছিল, রাইট? সো শি মডিফাইড হার অ্যাপ্রোচ, সে তার অ্যাপ্রোচ মডিফাই করলো। কোথায়? থ্রু কিনেস্থেটিক মেথড। ওয়েল, শ্রী মডিফাইড হার অ্যাপ্রোচ টু কিনেস্থেটিক মেথড। শ্রী অ্যাপ্রোচটা মডিফাই করলো কোথায়? কিনেস্থেটিক মেথডে। কিনেস্থেটিক মেথড মিন্স লার্নিং সামথিং বাই মুভিং ইউর বডি, লার্নিং বাই ইউর বডি মুভমেন্ট। আপনার বডি মুভমেন্টের মাধ্যমে যখন ভাষা শিখবেন সেটাকে বলা হচ্ছে কিনেস্থেটিক মেথড। সো শ্রী ওয়াজ স্লিপিং and she was learning Swahili. Sri was walking and she was learning Swahili. Sri was sleeping, Sri was running, whatever she was doing, সে যাই করতেছে না কেন সবকিছুর সাথে সে সোয়াহিলি কানেক্ট করে সোয়াহিলি ভাষা শেখার চেষ্টা করছিল। ইট হেল্পস, এটা তাকে হেল্প করলো টু বুস্ট হার কনফিডেন্স টু লার্ন সোয়াহিলি, এটা তাকে কিছুটা হেল্প করলো সোয়াহিলি ভাষা শেখার জন্য। বাট ইট কুডন্ট হেল্প হার টু বিকাম আ মাস্টার, টু বিকাম ভেরি ফ্লুয়েন্ট ইন সোয়াহিলি। বাট এটা তাকে হেল্প করলো কিছুটা করার জন্য, ভাষা শেখার জন্য, বাট এটা তাকে মাস্টার করেনি সেই ভাষায়। ঠিক আছে? ওয়েল, শ্রী ওয়াজ টায়ার্ড, শ্রী ক্লান্ত, কারণ কিনেস্থেটিক মেথড অ্যাপ্লাই করে সে ফেল করলো। সো কিনেস্থেটিক মেথড এর কিনেস্থেটিক বানানটা কেউ যদি লিখতে পারেন চ্যাট বক্সে একটু লিখবেন। কিনেস্থেটিক বানানটা কি? কিনেস্থেটিক বানান কি? ওকে লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, সে কিনেস্থেটিক মেথড অ্যাপ্লাই করে ফেল করলো। দেন শি মডিফাইড হার অ্যাপ্রোচ টু auditory method or auditory approach. So সে auditory approach apply করলো। auditory means learning by listening, listening এর মাধ্যমে শেখা। She started to listen daily, every day. সে প্রতিদিন লিসেনিং করা শুরু করলো। For 1 hours, 2 hours, 3 hours, 10 hours, 15 hours, 23.5 hours a day. সে প্রতিদিন লিসেনিং করা শুরু করলো। 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 3 ঘন্টা, 10 ঘন্টা, 15 ঘন্টা, 20 ঘন্টা, 23 ঘন্টা, 23.5 ঘন্টা পর্যন্ত সে প্রতিদিন লিসেনিং করা শুরু করলো এন্ড সে প্র্যাকটিস করছিল। সো প্রচুর লিসেনিং করার ফলে শ্রী বিকেম আ মাস্টার এট সোয়াহিলি, সে সোয়াহিলিতে মাস্টার হলো। সো আমি আরেকবার সংক্ষেপে বাংলা হিস্ট্রিটা বলে দিচ্ছি। শ্রী একজন ভাষাবিদ, সে 247টা ভাষায় কথা বলতে পারে এবং সে চাচ্ছিল সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলবে। সোয়াহিলি একটা আফ্রিকান ভাষা। এর জন্য সে প্রথমে ভিজুয়াল মেথড ট্রাই করলো। ভিজুয়াল মেথড মানে কি? বই পড়ে, গ্রামার পড়ে, ট্রান্সলেশন মুখস্থ করে, শব্দ মুখস্থ করে, প্যাসেজ, ন্যারেশন, এসে রাইটিং, এই বিষয়গুলো মুখস্থ করে সে শেখার চেষ্টা করলো সোয়াহিলি। সো এভাবে সে 2 বছর ট্রাই করার পরে সোয়াহিলি ভাষা শিখতে পারলো না। দেন সে তার অ্যাপ্রোচটা মডিফাই করলো কোথায়? কিনেস্থেটিক মেথড। কিনেস্থেটিক মেথড মানে কি? বডি মুভমেন্টের মাধ্যমে চলাফেরা করা, দৌড়াদৌড়ি করা, এইভাবে সে শেখার চেষ্টা করলো। এটা করে সে ফেল হলো, সে শিখতে পারলো না। ঠিক আছে? দেন সে আবার মডিফাই করলো তার অ্যাপ্রোচ। কোথায় মডিফাই করলো? অডিটরি মেথড। অডিটরি মেথড মানে কি? লার্নিং বাই লিসেনিং, লিসেনিং এর মাধ্যমে শেখা। সো সে প্রতিদিন প্রচুর লিসেনিং করতো রিপিটেডলি, হ্যাঁ, পুনরাবৃত্তি করে বারবার একটা জিনিস লিসেনিং করতো। এভাবে লিসেনিং করার ফলে সে সোয়াহিলিতে মাস্টার হলো এবং সে অবশ্যই প্র্যাকটিসও করতো। শ্রী বিকেম আ মাস্টার, শ্রী একজন মাস্টার হলো। ঠিক আছে? দ্যাট ওয়াজ দ্য স্টোরি অ্যাবাউট শ্রী। সো আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি, এই স্টোরিটা বলার কারণ, এটা আপনারা বারবার শুনতে পাবেন, মাঝে মধ্যে ক্লাসে দেখতে পাবেন, শুনতে পাবেন। আমি স্টোরিটা বলতেছি বিকজ দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ লার্নিং এনি ল্যাঙ্গুয়েজেস, যে কোনো ভাষা শেখার ওয়ে। আচ্ছা, এখন আমি আসি এক্সপ্লেনেশনে। আমি আপনাদেরকে স্টোরিটা অডিও লিঙ্ক দিব, মানে ভিডিও লিঙ্ক দিব, আপনারা স্টোরিটা লিসেনিং করবেন। আর আপনাদেরকে আমি লিঙ্ক 2টা টপিক দিব, সেই টপিক ওয়াইজ আপনারা কথা বলবেন। ক্লাস শেষে আমি আপনাদের হোমওয়ার্কটা ক্লিয়ার করে দেবো ইনশাআল্লাহ। ইংলিশ ফর ফ্রিল্যান্সার যে গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে আমি হোমওয়ার্কটা দিয়ে দেবো। কাজ হচ্ছে আপনাদের, আপনারা 7 দিন ধরে স্টোরিটা লিসেনিং করবেন, প্রতিদিন মিনিমাম 3 বার, 3 7 21 বার। আর যে 2টা টপিক দেবো সেই টপিকের উপর আপনারা কথা বলবেন। তাহলে মোট 3টা টপিক থাকবে। এই 3টা টপিকের উপর আপনারা একে অপরে
আমাদের যে চ্যাট মানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে যেখানে আপনারা একে অপরের সাথে প্র্যাকটিস করেন, সেখানে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন। ফাইনালি প্রতিদিন ফেসবুক গ্রুপে ভিডিও আপলোড করবেন। আমাদের একটা ইংলিশ গ্রুপ আছে FOI, এই গ্রুপটাতে আপনারা ইংলিশ ভিডিওগুলো আপলোড করবেন। আপনারা প্রতিদিন অ্যাটলিস্ট একটা ভিডিও, যদি 2-3টা ভিডিও রেকর্ড করতে পারেন, যেহেতু 3টা টপিক আমরা চাইবো প্রতিদিন 3টা করে ভিডিও রেকর্ড করবেন। 3-7 21টা ভিডিও এক সপ্তাহে আপলোড করতে হবে আপনাকে। আই রিপিট, প্রতিদিন 3টা ভিডিও। অর্থাৎ আমি আজকে টপিক দিব হচ্ছে, ধরেন আজকে স্টোরিটা দিব একটা, 2 নাম্বার হচ্ছে আপনার অ্যাবাউট ইউর সেলফ, আপনার নিজের সম্পর্কে, 3 নাম্বার হচ্ছে অ্যাবাউট ইউর ফ্যামিলি, মানে অ্যাবাউট ইউর ফাদার অ্যান্ড মাদার, আপনার বাবা মা সম্পর্কে। সো 3টা টপিক। ফার্স্ট অফ অল ইউর টপিক উইল বি অ্যাবাউট দ্য স্টোরি, প্রথম টপিক আপনার স্টোরি সম্পর্কে। সেকেন্ড টপিক ইজ অ্যাবাউট ইউর সেলফ, আপনার নিজের সম্পর্কে। থার্ড টপিক ইজ অ্যাবাউট ইউর ফাদার অ্যান্ড মাদার, আই মিন ইউর প্যারেন্টস, আপনার পিতা মাতা সম্পর্কে 3 নাম্বার টপিক। সো প্রতিদিন 3টা ভিডিও, যদি আপনার ফ্রি টাইম থাকে প্রতিদিন 3টা টপিকের উপর 3টা ভিডিও করবেন, রেকর্ড করবেন, করে ফেসবুক আপলোড দিবেন। এবং 3-7-21টা আই রিকমেন্ড সপ্তাহে 21টা ভিডিও আপনাকে রেকর্ড করতে হবে। সো আপনি ভাবতে পারেন যে আমি তো কথা বলতে ভুল করি। সো একটা কথা আছে, স্পিকিং উইথ মিস্টেকস ইজ মাচ বেটার দেন নট স্পিকিং অ্যাট অল। ভুল সহ কথা বলা একেবারে কথা না বলা চেয়ে অনেক ভালো। আই রিপিট, ভুল সহ কথা বলা একেবারে না কথা বলার চেয়ে অনেক অনেক ভালো। ক্লিয়ার? সো আপনাদের ভুল হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। হয়তো আপনাদের এখানে অনেকে খুবই প্রো লেভেলে আছেন, অনেকে ভালো ইংলিশে কথা বলতে পারেন। উই ট্রুলি অ্যাপ্রিসিয়েট, আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি তাদেরকে। বাট আপনি যদি মনে করেন যে ইউ নিড টু মডিফাই ইউর ইংলিশ, ইউ নিড টু আই মিন ডেভেলপ ইউর ইংলিশ, ইউ নিড টু এনহ্যান্স ইউর ইংলিশ নলেজ, আপনার ইংলিশ নলেজটাকে বৃদ্ধি করা দরকার, দেন আপনি আমার কথাগুলো শুনবেন। ঠিক আছে? সো আপনারা অবশ্যই কাজগুলো করবেন। আমি এখন বলছি, আবার ক্লাস শেষেও বলবো। 3টা ভিডিও প্রতিদিন, 3টা টপিকের উপর, সপ্তাহে 3-7-21টা ভিডিও আপলোড করবেন। এবং যে স্টোরিটা দেব একটা ভিডিও, সেই ভিডিওটা প্রতিদিন 3বার করে 3-7-21 বার লিসেনিং করবেন। এবং প্রতিদিন আমাদের প্র্যাকটিস সেশন হয়, সেই সেশনে জয়েন করে আপনারা একে অপরের সাথে সেই 3টা টপিকের উপর কথা বলবেন। ক্লিয়ার? আমার কথা কোনো ভেজাল আছে? বুঝে গেছে আমার কথা? ওকে, ফাইন। আচ্ছা, এখন আসি আমরা, আমি স্টোরিটা যে বললাম, স্টোরির সাথে ভাষার যে একটা কানেকশন। আমরা ইংরেজি শিখি হচ্ছে আপনার কিভাবে, স্কুল লাইফে ধরেন 4-5 থেকে শুরু হয়। ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট, 4-5-6-7-8-9-10-11-12। সো ধরে নিলাম অ্যাডমিশন একটা বছর ধরলাম, সো 10 ইয়ার্স। আগে পরে বাদ দিলাম। সো এই যে 10 বছর ধরে আমরা ইংলিশ পড়ি, কি ইংলিশ গ্রামার পড়ি, ইংলিশ প্যাসেজ পড়ি, ইংলিশ ট্রান্সলেশন পড়ি, ইংলিশ ভোকাবুলারি মুখস্থ করি, ইংলিশ প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করি, ইংলিশ এসে মুখস্থ করি, লেটার মুখস্থ করি, ডায়ালগ মুখস্থ করি, লটস অফ থিং, প্যাসেজ, সিন, আনসিন। এখন আমার কথা হচ্ছে, ভাই আমাদের আলটিমেট গোল কি? হোয়াট ইজ আওয়ার আলটিমেট গোল? আমাদের ইংলিশ শেখার আলটিমেট গোল কি? এখন দেখেন, আপনারা সবাই আলটিমেট লেভেলে আছেন। এখন আপনাদের ইংলিশের প্রয়োজনীয়তা কি? স্পিকিং, রাইট? আপনি যেই সেক্টরে যান না কেন, আপনি যেই জায়গাতে যান না কেন, আপনার আলটিমেট গোল হচ্ছে ইংলিশে কথা বলা, রাইট? সো আমাদের যে লার্নিং প্রসেসটা, 10 বছর ধরে ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট এবং সেকেন্ড পার্ট পড়লাম, 10 বছর ধরে ইংলিশ শিখে আমাদের আউটপুট কি অ্যাকচুয়ালি? হোয়াট ডিড উই লার্ন? আমরা কি শিখেছিলাম এই 10 বছরে? কুড ইউ স্পিক? আমরা কথা বলতে পারতাম? অর ক্যান ইউ স্পিক নাও? আমরা কি এখন কথা বলতে পারি? টু বি অনেস্ট, আমরা কি এই 10 বছর ধরে ইংলিশ পড়েছি কিনা প্রত্যেকে? আমি এই 10 বছর সবার সাথে মিলে যায় এই জন্য বলতেছি। বাট এই 10টা বছর আমাদের সবাই, ধরেন 10টা বাদ দিলাম, 6-7-8-9-10, 5 বছর, 5 বছর প্রত্যেকের সাথে মানে কানেক্টেড হয়। সো আমার প্রশ্ন আরেকটা আপনাদের কাছে, 5 বছর লাগে একটা ভাষা শিখতে ভাই? আমার অনেক পরিচিত ভাই ব্রাদার আছে যারা চাইনিজ শিখেছে 4 থেকে 5 মাসে বা 6 মাসে ম্যাক্সিমাম। সো আমরা ইংলিশ দেখেন, ধরেন 5 বছর, ওই 5 বছর কথা বল, সো 5 বছরে তো ইংলিশ শিখে যাওয়ার কথা ছিল।
কেন পারি না? ওই যে ভিজুয়াল মেথড, শ্রী যে ভিজুয়াল মেথড ট্রাই করেছিল 2 বছর, কেন ফেল করেছে বুঝতে পারলেন? সো ভিজুয়াল মেথডে শ্রী কি পড়েছিল? সে গ্রামার পড়েছিল, সে টেক্সট বুক পড়েছিল, সে এসে পড়েছিল, রাইট? সে ট্রান্সলেশন পড়েছিল, সে ভোকাবুলারি মুখস্থ করেছিল। সেটাকে বলা যায় ভিজুয়াল মেথড, যে ওয়েট আমরা ফলো করি আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে, আমাদের একাডেমিক লাইফ, আমাদের ইউনিভার্সিটি লাইফ, ইভেন স্টিল নাও এখনো there are a lot of teachers around the country. দেশে অনেক টিচার আছে যারা আপনাকে ইংলিশ কথা বলা শিখাবে, কিন্তু আপনাকে শিখাবে ট্রান্সলেশন। টু বি অনেস্ট, আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি, আপনার বেবি 4, 5, 6 বছর বয়স, সে বাংলায় কথা বলে, সে কি কোনো স্কুলে গেছে? তাকে কি কোনো প্রাইভেট টিউশন দিয়েছেন? সে কি কোনো গ্রামার বুকস পড়েছে? সে কি কোনো টেক্সট বুক পড়েছে? এই যে আমরা যে এগুলো পড়ি বা যেগুলো করি, কোন কোচিং সেন্টারে গিয়েছে আপনার সন্তান? তারপর সে কি না যাওয়ার পরেও সে বাংলায় কথা বলতে পারে 3, 4, 5 বছরে? সো একটা বাচ্চা 5 বছর ধরে বা 4 বছর ধরে নিলাম, 4 বছর ধরে বাড়িতে তার পরিবারের কাছে প্রচুর লিসেনিং করে, বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সবার কাছে প্রচুর বাংলা কথা শোনে। সো কথা শুনে শুনে সে ইংরেজিতে কথা বলা, সরি বাংলা ভাষায় কথা বলা শিখেছে। এখন একটা বাচ্চার 5 বছর লাগার কারণ আছে, কারণ তার মুখ ফুটতে একটা সময়ের ব্যাপার আছে, এটা ন্যাচারাল একটা ইস্যু। আহ আরেকটা হচ্ছে তার এই যে আপনার সে ওয়ার্ড চেনে না, শব্দ চেনে না, সে অর্থ বোঝে না, সে বর্ণ চেনে না। এই জন্য একটা বাচ্চা 4 বছর লেগে যাচ্ছে, একটু সময় বেশি লাগতেছে। বাট আপনার ক্ষেত্রে দেখেন আপনি কি পারেন। আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলেন, আমি যে প্রথমে কিছু কথা ইংলিশে বলেছিলাম শুরুর দিকে, সো আমি যদি আপনাদেরকে আস্ক করি, আপনারা আমার কথাগুলো কত পার্সেন্ট ইংলিশে বুঝেছিলেন? আমি যে ইংলিশ কথাগুলো মাঝে মধ্যে বলি, সেই কথাগুলো আপনারা কত পার্সেন্ট বলেন, মানে বুঝেন, সরি বুঝেন? এখানে অধিকাংশ 80 থেকে 100% আমার কথাগুলো বোঝেন, ইংলিশ কথাগুলো। দেখেন 80 থেকে 100% অনেকেই বোঝেন, মোস্ট অফ দেম, মোস্ট অফ ইউ, আপনাদের অনেকেই, মানে অধিকাংশ আপনারা 80 থেকে 100% আমার কথাগুলো বোঝেন। আমি এই প্রশ্নটা প্রত্যেকটা ক্লাসেই রাখি, তার কারণ আছে, মানে এই এই টাইপের ক্লাসগুলোতে। সো আপনি আমার কথা বুঝতেছেন। সো বিলিভ মি, একটা বাচ্চা যেহেতু তাকে মুখ ফুটতে হয়, কথা বলা, মানে তারপরে শব্দ চিনতে হয়, শব্দের মিনিং জানতে হয়, কোনটা কি তার বাবাকে বুঝাই দিতে হয়, তার মাকে বুঝাই দিতে হয়, হ্যাঁ, তারপরে বর্ণ চিনতে হয়, একটা প্রসেসের মধ্যে যায়, দেন সে কথা বলে। এই জন্য বাচ্চাটা বেশি সময় লাগবে। বাট আপনার অ্যাডভান্টেজ কি দেখেন, আপনি ইংলিশ বর্ণ চেনেন, আপনি ইংলিশ শব্দ চেনেন, আপনি উচ্চারণ পারেন, আপনি দেখে দেখে পড়তে পারেন, আপনি কথা শুনলে বুঝতে পারেন, রাইট? মোটামুটি লিখতেও পারেন, আপনি সবই পারেন, বাট আপনি একটা জিনিস পারেন না, সেটা হচ্ছে কি স্পিকিং। আপনার প্রবলেম কোথায়? স্পিকিং এ। আচ্ছা, সো আপনার যে স্পিকিংটা ঠিক করতে হলে আপনাকে কোনটা করতে হবে? আপনি এতদিন কি করে আসছেন? চোখ দিয়ে পড়ে আসছেন, পড়েছেন চোখ দিয়ে, লিখেছেন চোখ দিয়ে, মুখস্থ করেছেন চোখ দিয়ে, মাথায় মুখস্থ হয়েছে, রাইট? মানে আমরা উই লার্নড বাই ইয়ার্স, সরি আইস, আমরা চোখ দিয়ে শিখেছি। বাট আমাদেরকে শিখতে হবে ইয়ার্স দিয়ে, কান দিয়ে। একটা কথা আছে, স্পিচ কামস ফ্রম লিসেনিং। আই রিপিট, স্পিচ কামস ফ্রম লিসেনিং, কথা আসে লিসেনিং এর মাধ্যমে। আচ্ছা, এখন আপনাকে প্রচুর লিসেনিং করতে হবে, যেটা আপনি আপনার লাইফে করেননি। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন হিন্দি বর্ণ চেনেন না, হিন্দি শব্দ লিখতে পারেন না, বাট হিন্দিতে কথা বলতে পারেন। ইয়েস অর নো? আমার কথা কি ঠিক আছে? অনেকেই মোটামুটি হিন্দিতে কথা বলতে পারেন। কেন পারেন ভাই? আপনার প্রচুর, আমার বিশ্বাস, আহ, ইন্ডিয়াতে যে এই হিন্দি মুভিগুলো রিলিজ হয়, সাউথ ইন্ডিয়ান সহ, ইন্ডিয়ার পরে দ্বিতীয় যদি কোনো দেশের লোক এই মুভিগুলো দেখে, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ, রাইট? এই বাংলাদেশের মানুষ ইন্ডিয়ান মুভি প্রচুর দেখার কারণে সে প্রচুর ইন্ডিয়ান মুভি, হিন্দি মুভি লিসেনিং করে, হিন্দি শিখে। এই যে প্রচুর শোনার মাধ্যমে অটোমেটিক, মুঝে কুছ কেহনা থা, আমি জীবনে ইংলিশে লিখতে বলে হিন্দিতে বলতে পারবো না, বাট আই ক্যান, আই মিন প্রডিউস সাম
হিন্দি ওয়ার্ডস এন্ড সেন্টেন্স। আমি মোটামুটি হিন্দি কথাগুলো বলতে পারি। আমরা প্রচুর ইংলিশ হিন্দি মুভি দেখি এবং শুনি, শুধু যে দেখি তা না, শুনি। সো স্পিচ কামস ফ্রম লিসেনিং, এটা মাথায় রাখবেন। আর এই কথাটা একটু মাথায় গেঁথে নেন, কথা আসে লিসেনিং এর মাধ্যমে। সো আপনাকে কাজ করতে হবে দুইটা। নাম্বার ওয়ান, প্রচুর লিসেনিং করতে হবে। 2 নাম্বার, প্র্যাকটিস করতে হবে। আই রিপিট, লিসেন প্র্যাকটিস, লিসেন প্র্যাকটিস, লিসেন প্র্যাকটিস। দুইটা যখন কম্বিনেশন করবেন ইনশাআল্লাহ একটা ভালো রেজাল্ট পাবেন। সো লিসেনিং এর জন্য আপনাকে আমি কিছু গাইডলাইন্স দিব, কিছু টিপস দিব, আজকে কিছু ভিডিও দিব আপনাদেরকে। সেই ভিডিওগুলো দেখবেন। স্টোরিটা দিবই, স্টোরিটা অবশ্যই 3-7-21 বার। আর একটা প্লে লিস্ট দিব, সেই প্লে লিস্টটা লিসেনিং করবেন আর আমাদের প্র্যাকটিস সেশনে প্র্যাকটিস করবেন। বুঝা গেছে? সো আমরা যে ওয়েতে শিখে আসছি সে ওয়েতে ইংলিশ শিখার কারণে আমাদের ইংলিশ লার্নিং এত ল্যাকিংস। বাট টু বি অনেস্ট, আপনি যদি কথা বলা শিখেন, বিলিভ মি, আপনি লিখতে পারবেন। যেহেতু আপনি বলতে পারেন, বুঝতে পারবেন। ধরেন একটা বাচ্চা যখন, ধরেন একটা 10 বছরের ছেলে, 10 বছর একটা ছেলে, সে মোটামুটি লেখা শিখে গেছে, তাই না, বাংলা। ওকে নিয়ে আপনি ধরেন, আমি থাকি মিরপুর 12-তে। সো মিরপুর 12 থেকে আমি যদি ধরেন ইয়েতে গেলাম, মতিঝিল গেলাম। সো মিরপুর 12 থেকে আমি পল্লবী মেট্রোতে উঠলাম। উঠার পরে ধরেন আগারগা গেলাম। আগারগাতে গেলাম আইডিপিতে, আমার একটা ল্যাপটপের পার্টস কিনতে গেলাম। আমি একটা ছোট বাচ্চাকে নিয়ে গেলাম, 10 থেকে 12 বছরের বাচ্চা। সো 10-12 বছরের বাচ্চা আমি ইয়া থেকে নিয়ে গেলাম, আমার বাসা থেকে পল্লবী মেট্রোতে গেলাম। মেট্রো থেকে ধরেন আগারগা গেলাম, আগারগা থেকে আইডিপিতে গেলাম। আইডিপিতে গিয়ে আমি কয়েকটা মেকানিকের কাছে গিয়ে একটা বার্গেনিং করে আমি আমার পিসিটা সার্ভিস করালাম। দ্য সেম ওয়েতে আমি বাসায় আসলাম। সো সেই বাচ্চাটা লিখতে পারে বাংলা, বলতে পারে। তাকে যদি বলা হয় যে আমার সাথে তুমি আইডিপিতে গেলা, আইডিপি থেকে আসার পরে যে ঘটনাগুলো ঘটলো সেগুলো তুমি লিখতে পারবে? পারবে কিনা? অবশ্যই পারবে, তাই না? কেন পারবে? সে বাংলা লিখতে পারে জাস্ট, কিন্তু সে ফ্রি হ্যান্ডে লিখতে পারে। কেন লিখতে পারে? সে বাংলায় কথা বলতে পারে। আমার কথা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? সে বাংলায় কথা বলতে পারে, এই জন্য সে ইনসিডেন্টটা পুরোটা লিখে দিতে পারতেছে। সো বাংলাদেশি বাচ্চা কথা শিখে না লেখা শিখে আগে? ভাই একটু আমার কথা বলেন, কথা শিখে না লেখা শিখে আগে? বলেন, কথা আগে না লেখা আগে? ওই যে মুরগির ডিম আর মুরগির বাচ্চার মতো কঠিন না কিন্তু ভাই। কথা আগে না লেখা আগে? বলেন। আপনার নিজের মাতৃভাষাতে কথা বলেন, মানে কম্পেয়ার করেন। আপনার কথা আগে না লেখা আগে? কথা আগে না লেখা আগে? একজন বলছে রাইটিং। আমি বাংলা ভাষায় কথা বলছি ভাই। আপনি বাংলা ভাষাতে কথা শিখেছেন আগে না লেখা শিখেছেন? যাক, একজন রাইটিং লিখেছে, আমি জানি না উনি আর কি জেনে শুনে লিখেছেন না না বুঝে লিখেছেন। আহ অবশ্যই কথা আগে ভাই। এখন আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি, আমি যে আপনাদেরকে যে বিষয়টা ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি, যদি আপনি কথা বলা শিখেন ভাই, তাহলে আপনি লিখতে পারবেন। ঠিক আছে? সো আপনারা যারা একাডেমিক স্টুডেন্ট আছে, আমি তাদেরকে বলতেছি, ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ যদি আপনার প্রবলেম থাকে, আপনি কথা বলা শিখেন, আপনি লিখতে পারবেন। সো কথা বলা শেখার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? ফার্স্ট কাজ কি? লিসেনিং করতে হবে। 2 নম্বর, প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস করবেন কোথায়? আমাদের স্পিকিং গ্রুপ আছে ভাই। যারা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে আছেন, ক্লাস থেকে বের হয়ে যাবেন অথবা ক্যামেরা অফ রাখবেন। ইটস এ ক্লাসরুম, এটা একটা ক্লাসরুম। আপনাকে অবশ্যই একটা মিনিমাম ডিসেন্ট ড্রেস আপ দেখাতে হবে আমাদেরকে। ঠিক আছে? ক্লাসে খালি গায়ে শুয়ে থেকে ক্লাস করা, দিস ইজ নট এ গুড ম্যানার। এটা ভালো ম্যানার না। আমি সবসময় ক্লাসে বলি। ঠিক আছে? ওকে, লিসেনিং অ্যান্ড প্র্যাকটিস স্পিকিং। শুনুন এবং স্পিকিং করার প্র্যাকটিস করুন। ঠিক আছে? আচ্ছা, সো আমার কথা যদি ক্লিয়ার হয়, আমি একটু ওয়েট এ মোমেন্ট, আমার কলমটা পড়ে গেছে। ওকে, সো আমাদের আগামী 7 দিনে যে প্র্যাকটিস সেশন হবে, আপনারা অনেকেই জানেন। আমি একটু এটা ক্লিয়ার করে নিই, এটা দরকার আছে। আচ্ছা, এখন আমাকে আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন ভাই। আমি তো এখন কেউ কোনো প্রশ্ন মেসেজ করবেন না চ্যাট বক্সে, আমি আগে বলি আপনাদেরকে। একটু আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, তারপরে বলবেন। আমরা যেভাবে ইংলিশ শিখি সেটাকে বলা হচ্ছে ভিজুয়াল মেথড, রাইট? সো ভিজুয়াল মেথডে আমরা ইংলিশ শেখার কারণে আমরা ইংলিশে কথা বলতে পারি না। যে ওয়েতে শ্রী ফেল হয়েছে, শ্রী সফল হয়েছে কোথায়? এসে অডিটরিতে। মাঝখানে কিনেস্থেটিক মেথড বলতে যে বাংলাদেশে কিছু টিচার পার্কে নিয়ে যে ইংলিশ শেখায়, রাস্তা নিয়ে যে ইংলিশ শেখায়,
হ্যাঁ, বডি মুভমেন্টের মাধ্যমে, চলাফেরার মাধ্যমে, এটাকে বলা হচ্ছে কাইন্ড অফ কিনেস্থেটিক মেথড। ঠিক আছে, এটা লার্নিংটাতে হেল্প করে, বাট ইট উইল নট মেক ইউ ফ্লুয়েন্ট। এটা আপনাকে ফ্লুয়েন্ট করবে না। হ্যাঁ, এটা খুবই টাফ। যাক, অডিটরি মেথডে এসে হচ্ছে আপনার সিরি সাকসেস হয়েছে। সো আমি যেটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি আপনাদেরকে, আমরা যেটা পড়ি ভিজুয়াল মেথড, সেটা তো আমরা বুঝে গেছি। আমাদের আলটিমেট ফিডব্যাক কি, আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি, 99% অফ ইউ, আপনাদের 99% বেশি আমাকে অনেস্টলি আনসার দিতে পারবেন না যে আপনি যে 10, 15, 20, 25, 30 বছর ধরে ইংলিশ পড়ে আসে ইংলিশ শিখতে পেরেছেন, ইংলিশে কথা বলা শিখতে পেরেছেন, যেহেতু আমাদের আলটিমেট গোল কথা বলা। ঠিক আছে, আর একটা ব্যাপার বলি, ইংলিশ মিডিয়ামের বাচ্চারা, যারা ইংলিশ মিডিয়ামে যারা পড়ে, তারা খুব সুন্দর ইংলিশে কথা বলতে পারে খুব দ্রুত। কেন পারে জানেন? আমি একটা ফেমাস ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের টিচার ছিলাম। আমার ওখানে বেশ কিছুদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। ক্লাসে ঢোকার আগে ক্লাসে কোঅর্ডিনেটর থাকে। সো বলে দেয়, স্যার আপনি এই ক্লাসে 50% বাংলা বলবেন, 50% ইংলিশ বলবেন, মানে যেগুলো টপিক বাংলা ইংলিশ মিক্স করে কথা বলতে। আমি যেটা করি আমার ক্লাসে করার চেষ্টা করি আর কি। আর কিছু ক্লাসে ঢোকার সময় বলে, ধরেন সিনিয়রদের ক্লাসে যখন যাই, 7, 8, 9-এর, তখন বলে স্যার এই ক্লাসে আপনি 90% থেকে 95% ইংলিশ বলবেন। এমনকি কিছু ক্লাসে যখন যায়, 8, 9-এর ক্লাসে বা তারও বড়, বলে স্যার আপনি ক্লাসে 95 থেকে 99% ইংলিশ বলবেন, প্রয়োজন না হলে বাংলা বলবেন না। আমার কথা বোঝেননি মনে হয়। মানে আপনি একটা টপিক, ধরেন আমি আজকে ভয়েস শিখাবো, প্যাসিভ শিখাবো, আমি টেন্স শিখাবো, আমি সেন্টেন্স শিখাবো, পার্সিভ স্পিচ শিখাবো। ক্লাসের যে দায়িত্বে থাকেন, কোঅর্ডিনেটর থাকেন, উনি আমাকে বলে দিচ্ছে স্যার আপনি ক্লাসে 95% টু 99% ইংলিশে টপিকটা বোঝাবেন এবং স্টুডেন্টের সাথে ইংলিশে কথা বলবেন। যদি প্রয়োজন না হয় ইংলিশ, বাংলা বলবেন না, মানে পুরো ক্লাসটা ইংলিশে কন্ডাক্ট করতে হবে। সো এরকম যখন সিচুয়েশন পাবে একটা বাচ্চা, একটা এনভায়রনমেন্ট পাবে যে টিচাররা অধিকাংশ সময় ইংলিশে কথা বলতেছে, অটোমেটিক শোনার কারণে, প্রচুর লিসেনিং করার কারণে তারা কথা বলে শিখে যাবে। ঠিক আছে, যাই হোক, এখন আমি আমার যে প্রশ্ন রাখতে যাচ্ছিলাম, এর পিছনে বেশ কিছু কারণ চলে আসছে, ওগুলোকে এক্সপ্লেইন করলাম। সেটা হচ্ছে, আমরা যে ওয়েতে ইংলিশ শিখে এসেছি, আপনারা কি সে ওয়েটা ফলো করবেন, নাকি আমি যেটা বলতেছি এখন থেকে আগের ওয়েটা বাদ দিয়ে একটু এতদিন তো ভাই বিভিন্ন জায়গাতে শিখে আসছেন, আগামী কয়েকটা মাস একটু আমার কথা শুনেন, আমার কথা মতো লিসেনিং করেন, প্র্যাকটিস করেন, ক্লাস রেকর্ডের, মানে সরি, ভিডিও রেকর্ড করে ফেসবুক পেজে আপলোড দেন, ইনশাল্লাহ আপনার একটা ভালো ফিডব্যাক পাবেন। ঠিক আছে, সো আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা কি আহ, এই ভিজুয়াল মেথডই পছন্দ করছেন, না অডিটরি মেথড পছন্দ করছেন? এখন এখন যদি আমি প্রশ্ন করি, এক কথায় উত্তর, ভিজুয়াল মেথড নাকি অডিটরি মেথড ইংলিশ শেখার জন্য? ভিজুয়াল মেথড না অডিটরি মেথড? ভিজুয়াল মেথড না অডিটরি মেথড? আমি একটু এখানে 780 স্টুডেন্ট আছে, আমি লিস্ট 60+ মেসেজ দেখতে চাই। অডিটরি মেথড শিখবেন না ভিজুয়াল মেথড শিখবেন, বলেন কোনটা আপনার কাছে মনে হচ্ছে ইফেক্টিভ? অডিটরি না ভিজুয়াল মেথড? অডিটরি না ভিজুয়াল? অডিটরি না ভিজুয়াল? অডিটরি মানে লিসেনিং, যেটা লিসেনিং এর মাধ্যমে শিখবেন, না বই দেখে দেখে পড়ে শিখবেন? অডিটরি না লিসেনিং? অডিটরি না লিসেনিং, সরি, অডিটরি না হচ্ছে আপনার ভিজুয়াল মেথড? এতগুলা পোলাপাইন কেবল 19 জন মেসেজ করছে, তার মানে বাকি যারা আছে আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না। অথবা ভাই একটু একটু মেসেজ করেন, আমি আপনাদের মেসেজ দেখতে যাচ্ছি। আমি আপনাদের মেসেজ দেওয়া শেষ হলে আমি কথা বলা শুরু করব। আপনাদের হোমওয়ার্ক কিভাবে করবেন, প্র্যাকটিস সেশনে একটা কাজ আছে, সেটা আমি দিয়ে দিব। একজন বলছে বোথ। যারা বোথে আছেন ভাই, তারা আমার ক্লাস করে এনজয় করতে পারবেন না, কারণ আমি ভিজুয়াল মেথড পড়াবো না, আমি সবসময় অডিটরি মেথড পড়াবো। এতে আপনি আপনি আমাকে যদি মনে করেন যে আপনি এখানে ক্লাসে থাকবেন, থাকবেন, না থাকলে না থাকবেন, আই ডোন্ট কেয়ার। কারণ ভাই আমি এটা অনেকদিন কাজ করতেছি। অডিটরি মেথড একটা ট্রিমেন্ডাস ফলাফল দেয়, খুবই ভালো একটা ফলাফল দেয়, এবং a lot of student became fluent using this method। এই মেথড ফলো করে অসংখ্য স্টুডেন্ট ইংলিশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলা শিখেছে। 44।
অডিটরি মেথড নাকি ভিজুয়াল মেথড? একজন ডাবল মেসেজ করবেন না প্লিজ। আচ্ছা, মাঝে মধ্যে ব্রেক দেওয়ার কারণ হচ্ছে আপনাদেরকে আর কি মানে অ্যাটেনশন ড্র করার জন্য আপনাদের, যে আপনারা অ্যাকচুয়ালি ক্লাসে আছেন কিনা। যাই হোক, যাই হোক, 45 মেসেজ পেয়েছি আমি। 60টা এক্সপেক্ট করেছিলাম, 60 মেসেজ আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম যে 80 জনের মধ্যে হয়তো বা 60 জন রিপ্লাই করবে। যাই হোক, আপনাদের মধ্যে 45 জন হয়তো বা আমার কথা শুনতেছেন, বাকিরা আমার কথা হয়তো বা শুনতেছেন না, সেই জন্য রিপ্লাই দেননি। এখন আমার কাজ হচ্ছে ইংলিশ ফর ফ্রিল্যান্সার গ্রুপে যারা আছেন তাদের জন্য একটা গ্রুপ করা আছে, সেটা হচ্ছে এফওআই ইংলিশ কনভারসেশন। আপনারা একটু আমাকে সময় দিবেন, আমি আপনাদেরকে দুইটা গ্রুপের লিংক দিব। একটা হচ্ছে আমাদের ফেসবুকের গ্রুপের। ও সরি, ফেসবুক গ্রুপের লিংক তো আমি ল্যাপটপ থেকে দিতে পারবো না, কারণ তো আমার ল্যাপটপে তো ভিপিএন কানেক্ট করা নাই। লেট মি, আমি একটু ফোন থেকে ওইটা নিয়ে নিই আর কি লিংকটা। আমাকে একটু সময় দিবেন। আচ্ছা, আগামী 7 দিন প্র্যাকটিস সেশন কন্ডাক্ট করার জন্য 3জন মডারেটর লাগবে, মানে 3জন ক্লাস ক্যাপ্টেন লাগবে। কে কে হতে চান একটু হ্যান্ড রেজ করবেন, যারা ইংলিশ ফর ফ্রিল্যান্সার গ্রুপে আছেন। আগামী 7 দিন প্র্যাকটিস সেশন পরিচালনা করার জন্য 3জন মডারেটর লাগবে। কে কে হতে চান একটু হ্যান্ড রেজ করবেন। 3জন মডারেটর লাগবে, কাইন্ডলি একটু হ্যান্ড রেজ করবেন। আমি ফেএফআই গ্রুপের লিংকটা দিয়ে দিই। মোহাম্মদ হোসাইন ইব্রাহিম হবেন একজন। আর কে আছেন হ্যান্ড রেজ করবেন কাইন্ডলি। আগামী 1 সপ্তাহ প্র্যাকটিস সেশনে যিনি মডারেটর হবেন তাদের কাজ হবে ক্লাসটা মানে প্র্যাকটিস সেশনটা পরিচালনা করা। যাই হোক, আমি 50+ মেসেজ পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা মোটামুটি ক্লাসে আসেন। আমি আর কি খুবই খুশি আপনাদের রেসপন্স দেখে, কারণ 80 জনে 50 জন রিপ্লাই করে, ইটস ইটস রিয়েলি গুড। আচ্ছা, আমি একটা প্রশ্ন রেখেছি, আপনারা মনে হয় বুঝতে পারেননি। আমাদের যে প্র্যাকটিস সেশন হয় সেখানে সপ্তাহে 3জনকে দায়িত্ব নিতে হয়। 3টা সময়ে প্র্যাকটিস সেশন হবে। একটা হবে দুপুর 3টা 15-তে বা 3টাতে, দুপুর 3টার সময়। আর একটা হবে সন্ধ্যা 7টা 30-এ। আর একটা হবে রাত 9টা 15-তে। সো এই 3টা সময়তে প্র্যাকটিস সেশন হবে। যাদের ক্লাস থাকবে তারা ক্লাস করবেন, যাদের ক্লাস থাকবে না তারা ক্লাস করবেন না, এখানে প্র্যাকটিস করবেন। আরেকটা কথা, যদি আপনি দিনে 3বারই প্র্যাকটিস সেশনে জয়েন করতে পারেন তাহলে আপনি 3বারে জয়েন করবেন। আর যদি আপনি 3বারের মধ্যে যে কোনো একটা সময় ফ্রি থাকেন, যে কোনো একটা সময় প্র্যাকটিস সেশনে জয়েন করবেন। প্র্যাকটিস সেশনে জয়েন করে কি করবেন, আপনাকে যে 3টে টপিক দেওয়া হবে, আজকে যে স্টোরিটা দেওয়া হবে, পাশাপাশি যে 2টা টপিক দেওয়া হবে, অ্যাবাউট ইউর সেলফ, অ্যাবাউট ইউর ফাদার অ্যান্ড মাদার, আই মিন অ্যাবাউট ইউর প্যারেন্টস, এই 3টা টপিক নিয়ে আপনার প্র্যাকটিস সেশনে কথা বলবেন, ঠিক আছে? সো আগামী 1 সপ্তাহ 3টা সেশনে 3জন মডারেটর লাগবে, যারা প্রতিদিন সেম টাইমে প্রদীপদার কাছে লিঙ্ক চেয়ে নেবেন অথবা নিজে থেকে লিঙ্ক দিয়ে 40 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা প্র্যাকটিস করবেন, স্পিকিং প্র্যাকটিস করবেন একে অপরের সাথে। আমার কথা যদি বুঝতে পারেন, আমি বলতে চাচ্ছি 3জন মডারেটর লাগবে, একজন অনলি হাত তুলেছেন, আরো 2জন হাত তুলতে হবে। আচ্ছা, আরেকজন সাদি হাসান, ওকে ফাইন, 3জন পেয়ে গেছি, নো নিড। মোহাম্মদ হুসাইন ইব্রাহিম ভাই, আপনি আগে হাত তুলেছেন, সো আপনাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হবে। আপনি কোন সময় নিতে পারবেন? 3টা, 7, 7:30, রাত 9টা 15। স্যার 7:30 হলে ভালো হয়। 7:30টাতে মোহাম্মদ ইব্রাহিম ভাই, আমি আপনার নাম লিখে রাখতেছি। আপনার কাজ হবে আগামী 1 সপ্তাহ সন্ধ্যা 7:30টার সময় প্রদীপদার কাছ থেকে লিঙ্ক চেয়ে নেবেন অথবা নিজে থেকে লিঙ্ক দিবেন আমাদের মানে প্র্যাকটিস গ্রুপে। ওখান থেকে ছেলেপেলে জয়েন করে প্র্যাকটিস সেশনে প্র্যাকটিস করবে। এটা হবে প্রতিদিন। আপনার কাজ হবে আগামী 7 দিন, শুক্রবার যেহেতু ক্লাস হবে রাত 9টা 15, তাহলে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত আপনাকে প্রতিদিন সন্ধ্যা 7:30টায় লিঙ্ক দিতে হবে। ইফ ইউ মিস আ সিঙ্গেল ডে ইউ উইল বি পানিশড। আপনি যদি একদিন মিস করেন তাহলে আপনাকে পানিশ করতে করা হবে। বাট যদি মনে করেন যে না, আমি আমার একটা ইমার্জেন্সি কাজ আছে, আমি ক্লাসটা মানে প্র্যাকটিস সেশনটা পরিচালনা করতে পারবো না, দেন আপনি ইনফর্ম করেন যে কাউকে রেসপন্সিবিলিটি দেন যে আপনি এই দায়িত্বটা নেন, রাইট? তাহলে সে দায়িত্ব নিয়ে ক্লাসটা কন্ডাক্ট করবে, ঠিক আছে? সো ইব্রাহিম ভাই, আপনি হচ্ছেন সন্ধ্যা 7টা 30-এর ইয়াটা দায়িত্ব নেবেন। তারপর আসলে মিস্টার মিস্টার ফুয়াদ ভাই, আপনি, আপনার জন্য সময় আছে দুপুর 3টা আর একটা হচ্ছে রাত 9টা 15, আপনি কোনটাতে নেবেন?
দুপুর 3টা। দুপুর 3টাতে নিবে হচ্ছে মিস্টার ফুয়াদ ভাই। প্রদীপ দা, আমি এই লিঙ্কটা কপি করতে পারছি না ফেসবুক পেজের, আপনি কি কাইন্ডলি একটু দেখবেন? ফুয়াদ ভাই, যদি আপনার লিঙ্কটা কপি করা থাকে আর কি, তাহলে আপনি ইয়ে করুন। আচ্ছা, ফুয়াদ ফুয়াদ ভাই আনমিউট করেন, আপনার সাথে কথা আছে। সেটা হচ্ছে আপনার কাজ হচ্ছে প্রতিদিন দুপুর 3টার সময়, আপনি লিঙ্ক দিবেন, অথবা প্রদীপ দার কাছ থেকে জুম লিঙ্ক চেয়ে নেবেন, নিয়ে প্র্যাকটিস সেশন করবেন, যেখানে আপনি ক্লাসটা কন্ডাক্ট করবেন অ্যাজ এ মডারেটর অর অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন, অ্যাজ এ ক্লাস ক্যাপ্টেন। ঠিক আছে? সো আপনি যদি মনে করেন যে ভাই আমি ক্লাস কিভাবে কন্ডাক্ট করবো, কি কথা বলবো, দেন আপনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন, আমি আপনাকে একটা স্ক্রিপ্ট দিব। সেই স্ক্রিপ্টটা ফলো করে আপনি সবাইকে ইনভাইট করবেন, সবার সাথে কথা বলবেন। আপনাদের 3জনকে বলছি, আপনারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করবেন। দেখবেন আপনাদের যে ইংলিশ ফর ফ্রিল্যান্সার গ্রুপ আছে বা ইংলিশ ফর ফ্রিল্যান্সার যে প্র্যাকটিস গ্রুপ আছে, দুইটা গ্রুপেই আমি অ্যাডমিন হিসাবে আছি, এমআর ইসলাম রাজু। আপনি আমাকে মেসেজ করবেন, আপনার নাম সহ আমি আপনাকে স্ক্রিপ্টটা দিয়ে দিব। সাদিয়া সানা। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। দেন তাহলে সাদিয়া সানা, আপনি হচ্ছে রাত 9টা 15তে। ও, 9টা 15তে একটু প্রবলেম হবে স্যার, আমাকে বাকি দুই টাইমের এক টাইম দিতে হবে। কি প্রবলেম আপনার? স্যার রাত্রে 9টার দিকে স্যার, আমার তো বেবি আছে, তো ওদেরকে নিয়ে আমার রাত্রে 9টা বাজে একটু সমস্যা হয়ে যাবে। তো যদি 3টা বা 7:30টায় যে কোনো একটাতে হয় তাহলে ওইটা আমি রাত কন্টিনিউ নয়টা করতে পারতাম। পনেরোতে ফুয়াদ ভাই বা ইব্রাহিম ভাই, আপনারা কেউ নিতে পারবেন রাত 9টা 15? রাত 9টা 15তে, ওই সবাই তো রাত 9টা 15 নিতে চাই। আমার আর কি একটু সমস্যা, আমি এখানে সৌদি আরবে থাকি, তো এখানে আমার ডিউটি আছে এই কারণে। কোথায় থাকেন? সৌদি আরব। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো ইব্রাহিম ভাই আপনার? স্যার আমার একটা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আর কি। আমি এর আগে 1 সপ্তাহ ছিলাম 9:30 মানে কেউ রেসপন্স করে না। আমি একাই এসে বসে থাকি আর কেউ রেসপন্স করে না। ও আচ্ছা, খুবই এখন মানে আশা করছি। আচ্ছা, একটু চ্যাট বক্সে আপনারা একটু লেখেন যে কে কে প্র্যাকটিস সেশনে জয়েন করবেন, আগ্রহী কে, ইন্টারেস্টেড, চ্যাট মানে প্র্যাকটিস সেশন করতে আগ্রহী কে কে আছেন, যারা, তারা একটু ইন্টারেস্টেড লিখবেন। প্র্যাকটিস সেশনে জয়েন করার জন্য যারা আগ্রহী আছেন তারা ইন্টারেস্টেড লিখবেন, যে আই এম ইন্টারেস্টেড। সো ইব্রাহিম ভাই, তাহলে আপনি রাতেই নেন, আপনার সমস্যা নয়, ওটা ওটা ব্যাপার হবে না, ওটা ইটস ইটস নট এ বিগ ডিল। আশা করছি নেক্সট দিন থেকে অনেকেই ক্লাসে থাকবে প্র্যাকটিস সেশন। সো ইব্রাহিম ভাই, আপনি তাহলে তাহলে ধরো তাহলে তাহলে ধরো স্যার 9টায় নেবো আর কি। 9টায় হলে একটু ভালো হয়। 9টা 15, নয়টা 9টা পনেরো হলে স্যার 9টা হলে একটু ভালো হয়। 9টায় একটু নয়টা জাস্ট পনেরো 9টায় ঠিক না। 9টা 15 তো হয় কি, দেখা যাচ্ছে আপনার 9টার সময় 9টা 15 নামাজ থাকে ক্লাস তো। থাকে তো স্যার আমাদের। ও আমাদের আচ্ছা, ক্লাসও ক্লাস। থাকে। আচ্ছা, 9টা 15তে আর কেউ আছেন যে কেউ দায়িত্ব নিতে পারবেন? ঠিক অন্য কেউ, অন্য ঠিক কেউ, অন্য কেউ, এই 3জন বাদে প্র্যাকটিস সেশনের আর কেউ আছেন? কিরণ কুমার, আপনার কি খবর ভাই? আপনি কি কথা বলছেন না কেন? আপনি কি কত কি ভয় পাচ্ছেন নাকি? আহ, না, 9টা 15, কিরণ কুমার আপনার নাম লিখলাম। 9টা 15 তো আমার ক্লাস থাকে, তো মানে সাড়ে ক্লাস, তো ওই কারণে হয়তো বা সম্ভাবনা নেই। ও আচ্ছা, আপনাদের সবার তাহলে 9টা 15তে ক্লাস থাকে। আচ্ছা, কিরণ কুমার এবং হচ্ছে ইব্রাহিম ভাই, আপনারা দুজনের মধ্যে যে কেউ একজন পারলে লিঙ্ক দিবেন, বা অন্য যে কেউ দায়িত্ব নিয়ে লিঙ্ক দিবেন আর কি, ঠিক আছে? দেন আপনারা প্র্যাকটিস করবেন 9টা 15তে। আচ্ছা, তাহলে সাদিয়া সানা, আপনি তাহলে সন্ধ্যা 7টার সময় আপনি লিঙ্ক দিবেন, সাড়ে আচ্ছা সাতটায় ঠিক আছে। সাদিয়া সানা আচ্ছা স্যার। 7:30টায়। ঠিক আছে? আচ্ছা, যাই হোক, অনেক কথা হলো, এখন আসি কাজের কথায়। আপনাদেরকে আমি বোঝাতে পেরেছি, আশা করছি। 30 জন রেসপন্স করছে প্র্যাকটিস সেশনে, 3টা সেশন অ্যাটলিস্ট 15-20 জন ছেলেপেলে আপনারা থাকবেন। যত একটা কথা আছে, প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। আর একটা কথা হচ্ছে, প্র্যাকটিসিং উইথ মিস্টেক্স ইজ ইজ মাচ বেটার দেন নট প্র্যাকটিসিং এট অল। ভুল সহ প্র্যাকটিস করা একেবারে প্র্যাকটিস না করার চেয়ে অনেক ভালো। দ্যাটস ওয়াই আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। ওকে। সো এখন আরেকটা ইস্যু আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের যেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, প্র্যাকটিস গ্রুপ আছে, তারা যারা এখানে জয়েন হননি তাদেরকে বলছি আপনারা প্র্যাকটিস গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবেন। ঠিক আছে? আমি আমি এই যে আপনাদের ইংলিশ ফর যে ফ্রিল্যান্সার গ্রুপ আছে, সেই গ্রুপে আমাদের প্র্যাকটিস গ্রুপের লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি।
আপনারা একটু কাইন্ডলি ওই গ্রুপে মানে মানে ইনভাইট লিঙ্কটা ইউজ করে জয়েন হয়ে যাবেন। আমি মনে হয় বোঝাতে পেরেছি। আমি আপনাদেরকে ইংলিশ ফর ফ্রিল্যান্সার যে গ্রুপটা আছে, সেই গ্রুপটাতে আপনাদেরকে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ওখান থেকে প্র্যাকটিস গ্রুপে জয়েন করবেন। আরেকটা ব্যাপার, যারা বলছেন যে ভাই আমি তো প্র্যাকটিস ইংলিশ ফর ফ্রিল্যান্সার গ্রুপে নেই, তাদের উদ্দেশ্যে বলি আপনারা কাইন্ডলি প্রদীপদের সাথে বা সাপোর্ট টিমের সাথে যোগাযোগ করবেন। যদি আপনি পেইড স্টুডেন্ট হন, ওনারা আপনাদেরকে সেই গ্রুপে অ্যাড করায় দিবে। সো যারা ইংলিশ ফর ফ্রিল্যান্সার গ্রুপে আছেন, তাদের সবাইকে বলছি আপনারা এফওআই গ্রুপে জয়েন হয়ে যান। ইংলিশ ফর ফ্রিল্যান্সার গ্রুপে আমি লিঙ্ক দিয়েছি, ওই লিঙ্কটা ফলো করে এফওআই ইংলিশ কনভারসেশন গ্রুপে আপনারা জয়েন হন। ঠিক আছে? সো আমি আপনাদেরকে এখন আনমিউট করে দিচ্ছি। আপনাদের যদি কোনো কোয়েরিজ থাকে আপনারা নিজে থেকে সরি 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 আচ্ছা, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এনিথিং রিগার্ডিং টুডেস ক্লাস, আপনারা হ্যান্ড রেজ করবেন, আমি আপনাদেরকে সুযোগ দিব। প্রদীপ দা আছেন? আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে হ্যান্ড রেজ করবেন, আমি আপনাদেরকে সুযোগ দিব। ফেসবুক অফ আছে, ভিপিএনটা অন করে নেবেন, ফেসবুকটা চালাবেন। জি ভাই আছি। ওই যে ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা আমার তো ল্যাপটপ ভিপিএন নাই, আমি তো ল্যাপটপ থেকে ঢুকতে পারছি না। ফেসবুকের ইয়াটা ওই যে গ্রুপটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা ইয়া করলে হবে, সার্চ সার্চ দিলে হবে, সার্চ দিলেই তো পাবে। হ্যাঁ সার্চ দিলেও হবে। আচ্ছা আমি তারপরে দিয়ে দিচ্ছি। ওই লিঙ্কটা দিয়ে দেন কাইন্ডলি। আচ্ছা, আচ্ছা আর সবার উদ্দেশ্যে বলছি, যারা পেইড স্টুডেন্ট আছেন, যাদের ইংলিশ ক্লাস করার অ্যাক্সেস আছে, তারা অবশ্যই সাপোর্ট টিমের সাথে যোগাযোগ করে ইংলিশ ফর ফ্রিল্যান্সার গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবেন। তাহলে আপনারা সেখানে আমাদের লিঙ্কটা পাবেন এবং প্রত্যেকটা ক্লাসের আপডেট এবং হোমওয়ার্ক সব আপনাদেরকে ওখানে দেওয়া হয় ইংলিশ ফর ফ্রিল্যান্সার গ্রুপে যারা আছেন। ওকে, কারো কোনো কোয়েরিজ থাকলে এখনো বলছি একটু হ্যান্ড রেজ করবেন। আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, এনি কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং আমি যে কথাগুলো বললাম সেই ব্যাপারে, যদি কোনো কনফিউশন থাকে যে ভাই আহ, আমার মাথায় ঢুকছে না, কেন ঢুকছে না, আপনার যদি প্রশ্ন থাকে দেন ইউ ক্যান টক। আপনারা কথা বলতে চান না, বুঝতে পারছেন? এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা আপনাদের। এফওআই গ্রুপের লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন, একটু একটু ওয়েট করেন। একজন দিয়েছে দেখেন। হ্যাঁ, ইসুফ ভাই বলেন। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। জি ভাই। হ্যাঁ, যদি হচ্ছে ওই ভাইয়াটা 9টার সময় ক্লাসটা মানে চালাতে যাচ্ছে, আমি 9টা 15 নিতে পারি? অবশ্যই অবশ্যই, আপনার নাম কি বলেন? মোহাম্মদ ইউসুফ। এমডি ইসুফ ভাই। আচ্ছা, যারা এই যে প্র্যাকটিস সেশনের দায়িত্ব নিচ্ছেন, আপনারা অবশ্যই আমাকে চ্যাট বক্সে হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে নক করবেন। আমি আপনাদেরকে একটা স্ক্রিপ্ট দিব, সেই স্ক্রিপ্টটা ফলো করে আপনারা কথা বলেন। সো 9টা 15-তে আমি 3জনের নাম দিয়েছি। একটা হচ্ছে কিরণ কুমার, ইব্রাহিম ভাই, এমডি ইউসুফ। কিরণ কুমার এবং ইব্রাহিম ভাইদের একটু চাপ থাকে, ইউসুফ ভাই ইন্টারেস্টেড, উইলিংলি নিতে চেয়েছে। সো আপনারা 3জনের মধ্যে যে কেউ নিতে পারেন, এটা কোনো ব্যাপার না। সো যেহেতু ইউসুফ ভাই নতুন নিচ্ছেন, সো আমি ইউসুফ ভাই আচ্ছা নামটাই ভাইয়া, ইয়া করছি। ভাইয়া তাহলে জি, 9টা 15 আমি হচ্ছে ওই লিঙ্ক গুলো দিব, অথবা আমি এখান থেকে আপনি জুমে 9টা 15-তে প্রদীপদাকে নক 40 মিনিট দিলে, মতো থাকা। হ্যাঁ আপনি প্রদীপদার কাছে কথা বলে উনি আপনাকে জুম দিয়ে দিবে, সমস্যা নেই, জুম লিংক দিয়ে দিবে, যেটাতে আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা প্র্যাকটিস করতে পারবেন চাইলে। আচ্ছা ওনাদের অ্যাভেলেবল জুম আছে, আচ্ছা, আমি সমস্যা নেই। হচ্ছে প্রদীপদার সাথে যদি, আচ্ছা প্রদীপদার সাথে যদি কন্ট্যাক্ট করতে পারি তাহলে ভালো, না হলে আমি নিজে নিজে হ্যাঁ হ্যাঁ জুমে হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ, যে সমস্যা নেই, 40 আপনি মিনিট মতো ওনাদের ক্লাস জুম করে সবসময় আসবো, অনই থাকে। মানে সবার ইনভাইট করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে দেখেন চ্যাট বক্সে আপনাদের ফেসবুক গ্রুপটা দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা আমি আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করি ভাই, সেটা হচ্ছে আগামী 7 দিন আপনারা কি করবেন।
একটু একটু মেসেজটা নিয়ে নেন, কারণ আপনাদের সপ্তাহে একটা ক্লাস, এক সপ্তাহে একটা ক্লাস এবং এক সপ্তাহ পর আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। সো এই মেসেজটা একটু ক্লিয়ার করে নেন। সেটা হচ্ছে আমি আপনাদের ফেসবুক ইংলিশ ফর ফ্রিল্যান্সার গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি। স্টোরি প্রথমে হচ্ছে স্টোরি, 1 নাম্বার হচ্ছে স্টোরি হয়ে গেল। 2 নাম্বারে হচ্ছে আপনার অ্যাবাউট অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, নিজের সম্পর্কে কথা বলবেন। 3 নাম্বারে হচ্ছে অ্যাবাউট ইয়োর ফাদার অ্যান্ড মাদার, আই মিন ব্র্যাকেটে প্যারেন্টস লিখে দিলাম। আচ্ছা, এই যে 3টা টপিক আমি দিলাম, এই 3টা টপিকের উপর আপনারা একে অপরের সাথে কথা বলবেন। স্টোরি, অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, অ্যাবাউট ইয়োর ফাদার অ্যান্ড মাদার, আই মিন প্যারেন্টস সম্পর্কে। সো আপনারা কিভাবে কথা বলবেন, আপনাদের কাজ হচ্ছে সপ্তাহে প্রতিদিন 3টা সময় প্র্যাকটিস সেশন হবে। 3টা সেশনে যদি আপনি যদি মনে করেন যে ভাই আমি ফ্রি আছি, আপনি 3টা সেশনে জয়েন করবেন। যদি মনে করেন যে না আই এম বিজি, আপনি ব্যস্ত মানুষ, তাহলে আপনার সুবিধা মতো যে কোনো একটা সেশন আপনি জয়েন করবেন। বাট যারা দায়িত্ব নিয়েছেন যে সময়, তাদেরকে সেই সময়ে থাকতে হবে, কারণ তারা সেই ক্লাসে মডারেটর হিসেবে থাকবে। আরেকটা ব্যাপার, লিসেনিং করবেন কিভাবে, সপ্তাহে 7 দিন, প্রতিদিন 3 বার করে স্ট্রেটে লিসেনিং করবেন, 3 7 21 বার। ঠিক আছে, 3 7 21 বার লিসেনিং করবেন। আরেকটা ব্যাপার, প্রতিদিন 3টা টপিকের উপর 3টা ভিডিও বানাবেন। পারলে লিখে নিতে পারেন, নোট করে নিতে পারেন। 3টা টপিকের উপর 3টা ভিডিও বানাবেন, আমাদের ফেসবুক পেজে আপলোড করবেন। ফেসবুকে একটা গ্রুপ আছে, যে গ্রুপের লিঙ্কটা আপনাদের চ্যাট বক্সে দিয়েছে, কাইন্ডলি গ্রুপের লিঙ্কটা কপি করে নেন, যাতে পরবর্তীতে যারা ভিপিএন ইউজ করা এখনো শুরু করেননি, ভিপিএন ইউজ করে ফেসবুকে গিয়ে ওই গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবেন। ঠিক আছে, গিয়ে ওই গ্রুপে আর কি ভিডিওগুলো আপলোড করবেন। এটা একটা প্রাইভেট গ্রুপ, সো ওখানে কোনো প্যারা নাই, শুধু আপনারাই দেখবেন। ঠিক আছে, সো এইটা হলো একটা ব্যাপার। আর আপনাদের যে ভিডিওটা দিতে চাইছি আমি, সেই ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, প্যারা নাই, চিল, চাপ নিয়েন না। আপনারা আসলে হয়তোবা ভয় পাচ্ছেন যে কেমনে কি হবে। লিসেনিং করা শুরু করেন, দেখবেন খুব মজা। ইংলিশ লার্নিং এ যে একটা মজা আছে সেটা বুঝতে পারবেন। ঠিক আছে, কোথায় গেল ভিডিও রে বাবা। ওকে, আপনারা কেউ কথা বলছেন না, এতগুলা মানুষ, আমি এতক্ষণ ধরে 1 1.5 ঘন্টা ধরে কথা বলতেছি, আমার এতগুলা কথার মধ্যে আপনাদের কোনো কোয়েরিজ নাই ভাই? এটা কোনো কথা? এটা মেনে নেওয়া যায়? আমি হতাশ আপনাদের নীরবতাতে। আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি স্টোরি লিংকটা দিয়েছি। ফুয়াদ ভাই, আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন? আপনারা যারা দায়িত্ব নেবেন তারা আমাকে চ্যাট বক্সে হোয়াটসঅ্যাপে নক করেন, আমি আপনাদেরকে ইয়ে দেবো। এই যে স্টোরি লিংকটা আমি জি, গ্রুপে আমি দিয়ে দিলাম। হোয়াটসঅ্যাপে ইউসুফ ভাই, you can message me if you wish. So okay, you do not have any queries and I'm going to stop today's class. So ক্লাসটা স্টপ করতে যাচ্ছি। I am so Pradeep da, জি বলেন। it's time to say goodbye. ওকে। Okay, see you all in the next class inshallah on next Friday. Assalamu alaikum.